Hello students, welcome to Max and Tamil channel. 12th standard Max Differential Calculus exercise 7.3 second sum. Using Rolle's theorem, determine the value of x if the tangent is parallel to the x-axis for the following function. Rolle's theorem use பண்ணி determine the value of x. ஆனால் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the tangent is parallel to the x-axis. நமக்கு Rolle's theoremத்துக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் இருக்கு. 1 பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட்ல f dash of c equal to 0. f dash of c equal to 0. அப்ப the tangent is parallel to x-axisனா என்னன்னா f dash of c equal to 0. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் யூசிங் ரோல்ஸ் தியரம்ங்கிறனால ஒவ்வொரு கண்டிஷனாக நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் f of x equal to x square minus x, x belongs to closed interval 0, 1. First, f of x is continuous on closed interval 0, 1. Second condition, f of ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸை எழுதிட்டு நம்ம பண்ணலாம். f of x is differentiable on open interval 0, 1. அப்புறம் தேர்ட் கண்டிஷன் என்னது, f of a equal to f of b. f of a equal to f of b. aங்கிறது 0, bங்கிறது 1. ஓகேயா? அப்போ f of 0. f of 0 என்னது 0 minus 0 0. f of 1 1 square minus 1 1 minus 1 0. அப்போ f of 0 0 தான், f of 1 0 தான். அப்போ f of a equal to f of b, third condition. f of 0 equal to f of 1. then இது கண்டிஷனில் இருக்கு f of a equal to f of b னா then there exists one point c belongs to a comma b where f dash of c equal to 0. இப்போ f dash of c equal to 0. அப்போ f of x என்னது x square minus x. அப்போ f dash of x x square differentiate பண்ணா 2x minus x differentiate பண்ணா 1. பட் நமக்கு கண்டிஷன் f dash of c equal to 0. அப்போ f dash of c equal to 0 னா எப்படி எழுதணும், f dash of c 2c minus 1. 2c minus 1 equal to 0. 2c equal to இந்த 1 அங்கே போகும்போது plus 1 ஆயிரும். 2c equal to 1, c equal to 1 by 2. 1 by 2 belongs to open interval 0, 1. 0, 1 குள்ள 1 by 2 இருக்கும். அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். c equal to 1 by 2 belongs to 0, 1. First subdivision முடிஞ்சிச்சு. Second subdivision, f of x equal to x square minus 2x by x plus 2, x belongs to closed interval minus 1, 6. First condition, f of x is continuous on the closed interval minus 1, 6. Second, f of x is differentiable on open interval minus 1, 6. அப்புறம் third, f of a equal to f of b. f of aங்கிறது f of minus 1, f of bங்கிறது f of 6. f of minus 1, x இருக்க இடத்துலலாம் என்ன செய்யணும், minus 1 போட்டோம். minus 1 the whole square minus of 2 into minus 1 by minus 1 plus 2. minus 1 the whole square 1 minus into minus plus 2 by minus 1 plus 2 plus 1. அப்போ 2 plus 1 3. 3 by 1 3. f of 6. f of 6 square minus 2 into 6 by 6 plus 2. 6 square 36 minus 2 6 are 12 by 6 plus 2 8. 36 minus 12 24 by 8. 8 3s are 24. இப்போ f of minus 1 equal to f of 6. இந்த condition f of a equal to f of b. Then there exists one point c belongs to a comma b where f dash of c equal to 0. அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், f of x வந்து இது, அப்போ f dash of x கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி இருக்குது, f of x வந்து u by v மெத்தடில் இருக்குது. என்ன இருக்குது, u by v. u by v மெத்தட்னா v u dash minus u v dash by v square ஃபார்முலா. அப்போ v square எழுதியாச்சு, v தான் u, இதான் v. v எழுதியாச்சு. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் x ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x minus 2xை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் minus 2 மைனஸ் u அப்படி வச்சுக்கணும், x ஸ்கொயர் minus 2x. vயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் x plus 2, xை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, 2வை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0 by x plus 2 the whole square. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். x into 2x 2x square, x into minus 2 minus 2x, 2 into 2x 4x, 2 into minus 2 minus 4 minus x square plus 2x by x plus 2 the whole square. 2x square
minus x square minus 2x plus 2x cancel ஆயிடுச்சு எது மட்டும்தான் இருக்கு plus 4x minus 4 divided by x plus 2 the whole square இந்த x square plus 4x minus 4 நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். என்ன ஃபார்முலா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac பை 2a. ஏங்கிறது என்னது? 1. பிங்கிறது என்னது? 4. சிங்கிறது என்னது? -4. ஓகேயா? இது நியூமரேட்டரை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். பிங்கிறது -4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4. ஏங்கிறது 1. சிங்கிறது -4 பை 2a. 2 இன்ட்டு ஏங்கிறது 1. ஓகேயா? நம்ம நியூமரேட்டர் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். -4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் -4 the whole square -4 into 1 into -4 by 2 into 1. -4 plus or minus root of -4 square 16. -4 into -4 plus 16 by 2. -4 plus or minus root 16 plus 16 32 by 2. Okay, -4 plus or minus இதை 16 into 2 எழுதலாம். root of 16 into 2 32 by 2. -4 plus or minus root 16க்கு 4 வெளியே எடுத்தாச்சு. root 2 by 2 இருக்கு. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்? 4 வெளியே எடுக்கேன். 4 வெளியே எடுத்தால் இங்கே என்ன ஆயிரும்? -1 plus or minus 4 வெளியே எடுத்தாச்சு. root 2 by 2. இப்போ 2 2s are 4. 2 வெளியே இருக்கு. 2 -1 plus or minus root 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். -2 plus or minus 2 root. ஓகேயா? இதான் எக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது நியூமரேட்டர். ஓகேயா? நமக்கு f of a equal to f of b, then there is one point where f dash of c equal to 0. அப்போ f of x வந்து x square minus 2x by x plus 2. f dash of x நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? எல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நியூமரேட்டரில் x square plus 4x minus 4 by x plus 2 the whole square. ஓகேயா? அப்போ அதை இது f dash of x நமக்கு என்ன வரும்? f dash of c equal to 0 தான் கண்டிஷன். அப்போ f dash of c x இருக்க இடத்துலலாம் c போட்டால் c square plus 4c minus 4 by c plus 2 the whole square. இது 0 ஆயிடும். this into 0 0. இப்போ x square plus 4x minus 4 இல்லையா? அதுக்கு தான் xனுடைய வேல்யூ இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை in terms of c square plus 4c minus 4 equal to 0. அப்போ c x தான் நம்ம cன்னு எழுதுறோம் இல்லையா? c equal to -2 plus or minus 2 root. இப்போ கவனிக்கணும், cக்கு என்ன வேல்யூ? -2 root 2 வரும் இல்லையா? ஒரு ஆன்சர் -2 root 2, இன்னொன்று -2 plus root 2 root 2 வரும். -2 root 2 does not belongs to closed interval -1,6. அதனால இது கிடையாது ஆன்சர். அதே இது c equal to -2 plus 2 root 2. இதை நம்ம கால்குலேட்டர் இதில் பண்ணி பார்த்தா -2 plus 2 root 2 belongs to closed interval -1,6. இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர். ஓகே, தேர்ட் சப்டிவிஷன் f of x equal to root x minus x by 3. x belongs to 0,9. f of x வந்து continuous on closed interval 0,9. f of x is differentiable on open interval 0,9. f of a equal to f of b. f of a na f of 0, f of b na f of 9. f of 0 0 minus 0 by 3 0. அப்போ 0. f of 9 root 9 minus 9 by 3. root 9 3 9 by 3. root 9க்கு 3, இது கேன்சல் பண்ணால் 3 minus 3 0. ஓகே, அப்போ f of 0 0 தான், f of 9 0. அப்போ இது என்னது? f of a equal to f of b. f of 0 equal to f of 9. அப்படி வந்தால் என்ன எழுதலாம்? then there exists one point where f dash of c equal to 0 அப்படின்னு எழுதணும். அப்போ f of x என்னது? root x minus x by 3. அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் f dash of x root x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 2 root x. இதை minus x by 3. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். root x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 2 root x வரும். minus x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 3. இப்போ f dash of c equal to 0. x இருக்க இடத்துலலாம் c போடணும். f dash of c equal to 0, that implies 1 by 2. x இருக்க இடத்துல என்ன போடணும்?
root c minus 1 by 3 equal to 0. அப்போ 1 by 2 root c equal to 1 by 3. Cross multiply பண்ணா 3 equal to 2 root c. c வந்து ரூட்ல இருக்கு இல்லையா, அதனால நான் என்ன செய்கிறேன், ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4, இது c ஆயிரும். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4 c, இது வந்து 9 ஆயிரும். 4c equal to 9. அப்போ c என்ன வருது, 9 by 4. 9 by 4 belongs to 0, 9. ஓகேயா, இதுதான் இந்த சம்மனுடைய ஆன்சர். தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் 100 மார்க்ஸுங்கிறத மறந்துடாதீங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.